السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن التدابير الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة الاستشارية التي انعقدت اليوم يوم الجمعة. ولكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها، ولا تنسوا الاشتراك في الزر الأحمر يعني أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فبالنسبة للجنة الاستشارية التي تتبع وضعية فيروس كورونا بلجيكا، فقد اجتمعت اليوم اللجنة الاستشارية بعد ظهر الجمعة لتقييم الإجراءات الصحية المتخذة حتى 13 من شهر ديسمبر لوقف الموجة الثانية من كوفيد-19 وتنظيم عطلة نهاية العام. وكما كان متوقع ستكون هناك بعض إجراءات الجديدة للفترة المقبلة. قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ لحظات إن الوضع الوبائي يتحسن وإن جهود البلجيكيين أتت ثمارها، لكن يجب أن تستمر لأن الوضع لا يزال خطيرا والفيروس لا يزال منتشرا. قال رئيس الوزراء: من المهم عدم تعريض ما بنيناه معا للخطر، لذلك تراهن اللجنة الاستشارية على الحكمة وتريد حماية صحة الجميع خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وأعلن الوزير أنه ستتم إعادة فتح المتاجر غير الضرورية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق فاتح ديسمبر بمسؤولية وأمان. سيكون عليك القيام بالتسوق بمفردك بسرعة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة. وأشار إلى أن التسوق ليس من أجل المتعة، لذلك تطالب اللجنة الاستشارية بمسؤولية التجار والسلطات المحلية وكذلك الجميع. وتابع الوزير قائلا إن الهدف هو خفض الأرقام الإصابات بالمستوى المطلوب، وأن هذا من المتوقع أن يحدث في منتصف يناير. وأصر على أن الجهود المبذولة حتى الآن يجب أن لا تضيع، وحذر من أنه إذا كان لدينا موجة ثالثة فستكون أكثر ضراوة من الثانية وستكون إدارتها أكثر صعوبة، مما يعني أن بعض القطاعات يجب أن تظل مغلقة. ووعد بتقديم المساعدات اللازمة. بالنسبة للشروط الصحية الصارمة فيما يتعلق بالتسوق، عميل واحد يعني شخص واحد كحد أقصى لكل 10 أمتار مربعة من المساحة. تستقبل المتاجر التي تقل مساحتها عن 20 متر مربع عميلين كحد أقصى في نفس الوقت. يجب أن توفر المتاجر الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع إمكانية التحكم في الوصول. يجب أن يتم تنظيم الوصول إلى مراكز التسوق وشوارع التسوق ومواقف السيارات من قبل السلطات البلدية. احترم القواعد الأساسية واغسل يديك وحافظ على مسافة بينكما وارتدي القناع. يجب الإعلان عن تدابير الوقاية بشكل مرئي للزوار والموظفين والموردين. كما أكدت اللجنة الاستشارية أنه يجب أن يكون الجل المطهر يعني الديزانفيكتون متاح، ويجب على أي شخص يدخل إلى المتجر تعقيم أيديهم. يتم التسوق بشكل فردي باستثناء مرافقة شخص يحتاج إلى مساعدة. المتجر مسؤول عن إدارة قائمة الانتظار خارج المبنى. يجب تنظيم مراقبة العملاء المنتظرين في الخارج وفقا لتوجيهات السلطات المحلية، بحيث يتم احترام المسافات بين الأشخاص. بالنسبة لعيد الميلاد، فقد قررت اللجنة الاستشارية أن القواعد المتعلقة بالاتصالات الاجتماعية ستظل سارية في عيد الميلاد. يتم توسيع الفقاعة الاجتماعية في عيد الميلاد فقط للأشخاص المعزولين. بالنسبة للفقاعة الاجتماعية فيسمح للأشخاص المعزولين أي الذين يقطنون بمفردهم أن يستقبلوا في آن واحد شخصين مقربين في 24 و25 من شهر ديسمبر. أما بالنسبة للعائلة فلا يمكنها استقبال إلا شخص واحد مقرب من العائلة في هذين اليومين بالنسبة لأعياد الميلاد. بالنسبة للتجمعات في الخارج تظل قاعدة 4 أشخاص يمكن للمواطن رؤيتهم مع احترام إجراءات التباعد سارية. حظر بيع وإطلاق الألعاب النارية، يعني ممنوع بيع أو إطلاق الألعاب النارية.
بالنسبة لجميع المقاهي والمطاعم وكذلك جميع المهن التي تكون فيها لقاء مباشر بين الزبون وصاحب المحل مثل الحلاقين وأصحاب التجميل سوف تبقى مغلقة، وكذلك لي بارك داتراكسيون يعني منتزهات التي فيها الألعاب مثل الألعاب وغيرها تبقى مغلقة إلى غاية 15 من شهر يناير، حيث سوف تجتمع اللجنة الاستشارية للنظر في التدابير الجديدة، وذلك اعتمادا على التطورات بخصوص فيروس كورونا. أما بالنسبة للمسابح وكذلك المتاحف سوف تفتح أيضا هي ابتداء من فاتح ديسمبر. بالنسبة لضوابط السفر سوف تكون معززة أكثر، حيث ستقوم الشرطة بإجراء فحوصات معززة للأشخاص الذين أمضوا أكثر من 48 ساعة في الخارج، يعني خارج بلجيكا. الالتزام بإكمال نموذج موقع الراكب، يعني يجب ملء استمارة عند العودة إلى بلجيكا. الامتثال للحجر الصحي الإلزامي. بالنسبة للمطاعم والمقاهي لن تفتح أبوابها في هذه الفترة، يعني بالنسبة للمقاهي والمطاعم سوف تبقى مغلقة في هذه الفترة. وأخيرا أشار رئيس الوزراء إلى أن جميع الإجراءات المعروضة ستكون سارية المفعول حتى 15 من شهر يناير 2021. في بداية يناير سيتم إجراء تقييم على أساس المؤشرات الطبية لتحديد ما إذا كان الانتقال إلى مرحلة أخرى ممكنا أم لا. يعني هذه أهم التدابير التي جاءت في هذه الاجتماع، وأخصها هو فتح المتاجر غير الأساسية ابتداء من فاتح ديسمبر. هذا كان أهم يعني ما جاء في هذه الاجتماع للجنة الاستشارية، وكذلك الذي أعلن عنه الوزير الأول في الندوة الصحفية التي أقيمت بعد هذه اجتماع اللجنة الاستشارية. وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو الناطق باللغة الفرنسية، حيث نرى يعني الندوة الصحفية التي أقامتها هذه اللجنة الاستشارية للإعلان عن التدابير الجديدة. La situation dans notre pays est nettement meilleure qu'il y a 4 semaines. On a réussi à inverser la courbe, une courbe qui était en hausse rapide. On a aussi réussi à éviter de justesse, je pense, une situation qui pourrait être tout à fait dramatique. Et je pense que c'est important de se le dire. C'est grâce à un effort collectif de nous tous, et nous nous sommes encouragés, nous nous sommes supportés à respecter les mesures, et ça a été un effort mutuel de cette équipe de 11 millions de Belges. Il est maintenant important de maintenir le cap, de ne pas mettre en péril ce que nous avons construit ensemble. Et même si la situation est aujourd'hui moins dramatique qu'il y a 4 semaines, la situation reste très difficile. On est dans une situation où il y a toujours beaucoup trop de contamination. Nous sommes dans une situation où, dans beaucoup d'hôpitaux, il y a une pression qui est très très grande. Ça veut dire que le virus circule toujours, et le virus circule toujours beaucoup trop. Il y a trop de contamination, et comme je l'ai dit, beaucoup de nos hôpitaux ont été très forts dans le rouge et se trouvent toujours dans le rouge. Et donc, ce que je voudrais accentuer, c'est que maintenant, il faut rester très prudent. Si on serait imprudent maintenant, si on prendrait des mesures irréfléchies maintenant, on mettrait en péril tout ce que nous avons réalisé durant les 4 semaines passées. Et je pense qu'on ne peut pas laisser passer cela. Et donc, le comité de concertation a décidé ce soir de rester très prudent, de ne pas prendre des décisions irréfléchies et de mettre en avant la sécurité de tous, comme on l'a fait les semaines passées. Nous devons continuer à protéger les uns des autres, surtout maintenant à l'aube des mois d'hiver. On sait très bien que cette période de mois d'hiver est une période plus difficile, est une période qui favorise la circulation du virus et qui peut compliquer sa maîtrise, surtout durant cette période d'hiver. On doit rester très, très prudent. Het overlegcomité heeft beslist dat de winkels vanaf 1 december opnieuw kunnen opengaan. Met 1 zeer duidelijke voorwaarde.
Het moet op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen gebeuren. Dat wil zeggen dat we in de komende weken geen fun shopping zullen doen. Dat als we gaan winkelen, dat we dat kort zullen moeten doen, dat we dat alleen zullen moeten doen, tenzij we iemand begeleiden die natuurlijk hulp nodig heeft. We zijn in nauw contact geweest de voorbije dagen met de gouverneurs, ook in nauw contact met steden en gemeenten, want ook buiten de winkels zal men er moeten voor zorgen dat het op een veilige manier kan gebeuren. Dit zal bijzonder veel inspanning vragen om ervoor te zorgen dat we niet ook buiten de winkels zullen zien dat er te veel mensen samen zijn. Het moet veilig zijn voor iedereen. Om dit veilig te laten verlopen, gaan we moeten rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. Verantwoordelijkheidszin van handelaars, verantwoordelijkheidszin van lokale overheden, maar ook de verantwoordelijkheidszin van ons allemaal. Ik zou dan ook een oproep willen doen. Als u gaat winkelen, houdt u aan de basisregels. Ontsmet uw handen. Houd uw mondmasker aan. Als u ziet dat er te veel volk is, misschien is het beter om terug te komen op het moment dat het rustiger is. Volg de instructies die men in de winkel aan u geeft. Volg de instructies van het veiligheidspersoneel in de winkelstraten rond de winkels. Alsjeblieft, breng elkaar niet in gevaar. Het laatste wat we willen is dat we te veel mensen samen zouden zien. En te veel mensen samen, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als er te veel volk is, wacht even. Even wachten is in mijn ogen veel beter dan een gevaarlijke situatie te creëren. Le comité de concertation a décidé de réouvrir les magasins le 1er décembre. Et on peut le faire à une condition, que ce soit fait d'une manière responsable et d'une manière sécurisée. Et donc, dans les semaines qui viennent, il ne s'agira pas de faire une sorte de shopping de détente. On devra le faire rapidement, on devra le faire seul, sauf si on accompagne naturellement une personne qui a besoin d'aide. Nous avons été en contact avec les gouverneurs les jours passés, avec les villes et les communes, pour que tout se puisse organiser d'une manière sécurisée, d'une manière responsable, dans les magasins, mais aussi à l'extérieur des magasins, pour que tout le monde puisse le faire d'une manière sécurisée. Veiller à ce que ça peut se faire d'une manière responsable, c'est une responsabilité de tous. C'est une responsabilité des commerçants, c'est une responsabilité des autorités locales, mais c'est aussi notre responsabilité. Donc je voudrais faire un appel. Si vous allez faire vos courses, si vous allez faire vos achats, faites-le d'une manière responsable. Portez un masque. Désinfectez vos mains. Si vous arrivez à un magasin et si vous voyez qu'il y a trop de monde ou qu'il y a trop de monde dans une rue commerçante, peut-être qu'on peut revenir plus tard au lieu de créer une situation qui serait dangereuse. Et donc suivez les instructions que les commerçants ou le personnel de sécurité vous donnent et de grâce, ne mettez pas les uns les autres en danger. Nous devons traverser cette période d'hiver de la meilleure méthode que possible. Et j'accentue le fait qu'on parle de tout l'hiver, pas uniquement des semaines qui viennent. La perspective qu'on doit avoir, c'est comment est-ce qu'on traverse tout l'hiver, parce que l'on sait que cette période hivernale est une période dans laquelle le virus se propage plus facilement. En fait, nous tous, nous avons une mission collective. Et cette mission collective, c'est de faire baisser les chiffres. Chaque jour, jour après jour, semaine après semaine, nous devons continuer à faire baisser les chiffres. Et si à un moment donné, les chiffres sont à un niveau assez faible, à ce moment-là, on peut changer le fusil d'épaule. D'après les derniers modèles, ce moment devrait être plutôt mi-janvier. Donc pas dans les semaines qui viennent, ce sera plutôt mi-janvier, si on parvient dans les semaines qui viennent à maintenir un effort. Et maintenir cet effort, cela sert à quelque chose parce qu'on a vu que basé sur notre comportement, les chiffres ont baissé. Non pas encore suffisamment baissé, mais si on continue à le faire comme on l'a fait les semaines passées, les chiffres continueront à baisser. Et à ce moment-là, on pourrait changer de stratégie vers une stratégie de gestion. Si on relâcherait trop tôt,
on va voir que les chiffres augmentent d'une manière très très rapide. Et à ce moment-là, ce sera très difficile. Parce que s'il y a une troisième vague, la troisième vague, elle sera encore plus difficile que la deuxième vague. Et nous savons tous que la deuxième vague est déjà extrêmement difficile, que dans nos hôpitaux, la pression est énorme, que cette pression continuera. Une troisième vague, on ne pourra plus le tenir. Et cette troisième vague, éviter cette troisième vague, c'est une responsabilité que nous avons tous. Ça veut dire que ces secteurs qui continuent à être fermés, naturellement, continueront à bénéficier des mesures qu'on a prises. Ces mesures seront prolongées. Nous ne laisserons clairement personne au bout de la route. Cela veut dire que la période de Noël sera différente que d'habitude. Elle ne ressemblera pas au Noël précédent. Nous le fêterons dans notre foyer, nous le fêterons d'une manière, dans un comité plus restreint, d'une manière plus intime. Mais nous devons aussi veiller à que cette période de Noël ou de Nouvel An ne se passe pas en solitude. C'est pour cela que le soir du 24 ou le soir du 25, des personnes isolées ou des personnes qui vivent seules auront la possibilité d'inviter 2 personnes chez eux en même temps. Comme vous le savez, des personnes qui vivent seules avaient une personne de contact rapproché, pouvaient avoir une deuxième personne qu'ils invitaient chez eux à la maison. Jusque maintenant, c'était jamais ensemble. Ici, on donne la possibilité de le faire ensemble parce qu'on pense que passer un soir de Noël à 2 personnes ou à 3 personnes, c'est quand même une grande différence. Le couvre-feu et l'interdiction de rassemblement restent en vigueur. Il y aura une interdiction nationale de feux d'artifice le soir de Nouvel An. Je sais que beaucoup d'entre nous espéraient que ça aurait été différent. Et s'il y a des gens qui sont déçus par rapport à cette nouvelle, je comprends cette déception. Moi aussi, j'aurais voulu fêter Noël avec ma sœur, avec mes parents. Ce ne sera pas le cas cette année-ci. Je pense qu'on doit faire le maximum pour se protéger les uns des autres et nous devons traverser cette période difficile ensemble. Comme je l'ai dit hier, il ne faudrait pas que cette période de Noël et de Nouvel An, que pendant une période de 4 jours, on perde tout ce qu'on a engrangé sur une période de 4 semaines. En 4 jours, on ne va pas perdre tout ce qu'on a engrangé sur une période de 4 semaines. Je pense qu'on a fait un progrès qui est un progrès tout à fait admirable, mais la période de Noël pourrait être une période très difficile et je pense honnêtement qu'on ne devrait pas prendre ce risque. Pour cela, on a pris les mesures comme je viens de les expliquer. Avant de donner la parole au ministre-président, je voudrais encore dire un mot par rapport aux voyages. Vous savez que les voyages non essentiels vers des zones rouges est fortement déconseillé. La question m'a été posée par rapport au voyage de ski. Comme je l'ai dit, c'est fortement déconseillé. Je pense que le mot d'ordre reste qu'il faut rester très, très prudent. Parce qu'on voit que les chiffres évoluent d'une bonne manière dans notre pays, qu'on serait à un moment donné dans une situation où les chiffres peuvent être pires dans d'autres pays que dans notre pays. La dernière chose qu'on voudrait faire quand même, c'est de réimporter le virus en Belgique. Donc ça veut dire que nous allons faire des contrôles de frontières pour regarder si des personnes qui rentrent de zone rouge ont rempli le Passenger Location Form. Ça veut aussi dire qu'il y aurait des contrôles actifs pour regarder si le respect des mesures d'isolement temporaire sont respectées. Ça veut dire les personnes qui rentrent de zone rouge, qui doivent rester en quarantaine, on va pas contrôler tout le monde, mais on fera des contrôles spécifiques pour regarder si cette quarantaine est respectée. La thématique de voyage est clairement une thématique qui vit au niveau européen. Comme vous le savez, en France et en Allemagne, on a décidé d'arrêter les activités dans les stations de ski. J'ai eu hier un appel téléphonique avec la présidente suisse pour discuter ce sujet. Il y a naturellement aussi des discussions qui ont lieu avec l'Autriche. C'est clair qu'une approche européenne aiderait beaucoup. Je pense qu'en Europe, il faut éviter
que se passe la même chose qui s'est passé l'année passée. On sait très bien que le moment des vacances de ski, dans les vacances de carnaval, a été le moment où le virus s'est répandu en Europe. Je pense que sur une période d'un an, on a appris beaucoup de choses et que nous tous, nous savons entre-temps que ces voyages-là sont malheureusement très dangereux et qu'une solidarité, une approche européenne commune serait une bonne chose. Jusque-là, les décisions qui ont été prises ensemble dans ce comité de concertation. Je donne maintenant la parole au ministre-président. Je commence, ik begin met ministre-président Jan Jambon. Donc, comme je l'ai dit, j'ai des sentiments un peu partagés à ce moment. D'un côté, je crois qu'on a eu une discussion excellente et je crois que les résultats de notre réunion sont vraiment excellents. On a décidé ce qu'il faut décider. Je remercie aussi les collègues autour de la table, les leaders politiques des régions, des communautés qui, avec nous, sous direction de notre Premier ministre, se sont vraiment focalisés sur la crise sanitaire que nous vivons, qui est toujours là. Et toute cette problématique des soins de santé, de la santé, et comment gérer ça, et comment éviter que l'on arrive dans une troisième vague. Donc, on a vraiment focalisé là-dessus et donc je remercie vraiment les collègues. Et en même temps, on a défini le cadre d'une stratégie, ce qui est aussi important pour tout un chacun, pour nous en tant que décideurs, mais pour tous les citoyens. Et donc, les règles ont été expliquées. Permettez-moi de répéter simplement le pourquoi. Le virus sans vaccin, il n'y a qu'une solution. Sans vaccin, il n'y a aucune solution. C'est la distance sécurité. Hélas, hélas. Et donc, vous gardez la distance sécurité. Si ce n'est pas possible, vous portez un masque. Évidemment, pas dans votre ménage. Et nous avons toujours dit, vous pouvez avoir un contact rapproché avec quelqu'un d'autre, au-delà de votre ménage, un contact que ne vous changez pas, parce qu'il faut stabiliser les contacts pour éviter que le virus circule. Même chose pour ceux qui sont isolés, un contact rapproché. Nous avons aussi dit que les ménages peuvent inviter une autre personne. Une seule personne peut être invitée si c'est une des personnes avec laquelle on peut avoir un contact rapproché. Pour les isolés, nous avons toujours dit qu'une personne isolée peut inviter non seulement cette personne qui est la personne de contact rapproché, mais pour la personne isolée, un autre contact, un ami, une amie, qui vient aussi visiter la personne isolée. Ce que nous avons ajouté à cela, c'est à Noël, le 24 ou bien le 25, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas imprudent pour une personne isolée d'inviter deux personnes. La personne qui a le contact rapproché et l'autre personne en même temps, par exception, une fois, par exception, parce que sinon, c'est quand même vraiment pas gai, hein? C'est pas gai. Hein? Et donc, on dit bien, gardez la règle, les mesures restent les mêmes, mais à Noël, le 24, le 25, la personne isolée peut inviter deux personnes. Mais ceci, c'est vraiment la conséquence d'une stratégie que nous avons décidée, et je vais résumer. Il y a en fait une stratégie en deux phases. La phase actuelle est une phase qu'on espère être descendante. On va sortir de cette crise. Il faut d'abord sortir de cette crise. Évidemment, la question alors est, mais quand exactement est-ce qu'on est sorti? Quels sont les indicateurs sur base desquels on peut engager un débat politique, une prise de décision politique sur l'assouplissement des mesures? Quand? Eh bien, nous sommes convenus que les indicateurs sont trois. Un, le nombre des contaminations. Disons que s'il y a moins de 800 contaminations Covid confirmées par jour, ça c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui, c'est déjà un début. En même temps, et très important, il faut avoir pas plus que 75 hospitalisations nouvelles par jour, hospitalisations à cause de Covid,
pour être sûr que c'est gérable au niveau des hôpitaux. Et troisièmement, et très important, les indicateurs que nous avons pour indiquer la tendance doivent indiquer une tendance positive. Si l'on est là, le débat commence sur les assouplissements. Et c'est un débat politique, il n'y a pas d'automatisme. C'est un débat où la responsabilité des autorités politiques joue. Et c'est une responsabilité collective dans le comité de concertation. Donc pas d'automatisme, pas de technocratie, rien de ça. Des indicateurs qui indiquent quand le débat commence. Je crois qu'il est important qu'on a défini ce cadre. C'est un cadre plutôt simple, parce que ça veut aussi dire que dans la phase où l'on se sent quand même plus ou moins sûr, même sans le vaccin, les secteurs comme les arts, le socioculturel, les secteurs sportifs, ça peut se relancer sur base des protocoles. Ça veut dire aussi que c'est assez simple en termes de réflexion pour les secteurs. Ils doivent se préparer à un relancement dans ce contexte qui est sûr. Voilà. Donc je suis ravi, à vrai dire, je ne peux pas le cacher, qu'on a eu ce débat, qu'on a pris ces décisions prudentes, et en même temps je suis un peu triste, parce que ce sont des décisions qui sont difficiles pour nos 11 000 citoyens, mais nous savons que la grande majorité de ces citoyens ont la capacité de la solidarité. Et c'est ainsi qu'on va vaincre. Merci.